yesterday we have completed SA 501 అంతేనా, కంప్లీట్ అయింది అంతేనా? ఏమైనా ఎక్స్ట్రా డిస్కస్ చేసాం క్వశ్చన్స్, సిమిలర్ క్వశ్చన్స్లో ఒకటి అయినట్లు. యా, సో SA 501 is about 3 issues like audit evidence, specific considerations. You have to specifically consider the following. Getting it? For obtaining audit evidence, only for 3 selected items. Like inventory. What you have to know about inventory? Obtain sufficient appropriate evidence regarding existence and condition of inventory. Second one, obtain sufficient appropriate evidence regarding disclosure of pending litigations and claims. Third one, obtain sufficient appropriate evidence that the segment information has been properly and adequately disclosed as per applicable financial reporting framework. That's it. సిమిలర్ క్వశ్చన్స్ చూసేద్దాం డైరెక్ట్గా. చెప్పండి సిమిలర్ క్వశ్చన్స్. బాయ్స్ చదవండి. ఎవరు చదివేది? Pride India Limited is a manufacturer. వెయిట్ నువ్వు చదివాము. ఎవరు చదవాలో ముందుకు వచ్చి రండి, ఊర కరవద్దు. యా, Pride India Limited is a manufacturer of various FMCG range of products. The company is having several cases of litigation pending in courts. The auditor wanted to identify litigation and claims resulting to risk of material misstatements, such as the auditor with respect to SA 501. yeah. So what is it regarding litigations and claims? Getting it? So what are the points the auditor has to verify with respect to litigations and claims? So the answer, what is the reference we have given? సో మీరు ఎక్కడి నుంచి రాయాలంటే లిటిగేషన్స్ క్లెయిమ్స్లో ఐ హావ్ టోల్డ్ యూ టోటల్లీ సమ్ హెచ్ పాయింట్స్, రైట్? అంటే 8 పాయింట్స్ అండ్ ఐ హావ్ టోల్డ్ యూ ఎనీ 5. రిమెంబర్, 5 రాయండి, ఏమన్నా ఒక 5 రాయండి చాలు. నెక్స్ట్ ABC Limited. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అవ్వలేదా? ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చదువమ్మా. Paramount Exports Limited is a manufacturer exporter having its own production capacity and also gets the job work done through various job workers. The auditor of Paramount Exports Limited considers that inventory held with job workers is material to the financial statements. Suggest audit procedures in the given case. Remember, inventory held with third parties. So point number B లో 4th point you have to write. అది మొత్తం రాయకర్లా, A and B రాస్తే సరిపోతుంది. అర్థమైందా? స్పెసిఫిక్గా సపోజ్ వాళ్ళు 3rd పాయింట్ అడిగారు. వాట్ ఆర్ ద if there exists reliability of confirmation provided by third party, then auditor may perform the following. అరేంజ్ ఫర్ ఆల్టర్నేటివ్ ఆడిటర్, అనేది ఆడిటర్ అరేంజ్ చేసి అక్కడ ఫిజికల్గా చెక్ చేయించడం, థర్డ్ పార్టీ కౌంట్ ప్రొసీజర్స్ చెక్ చేయించడం, ఇదంతా కూడా చూడొచ్చు అనమాట. మెయిన్లీ ఇన్వెంటరీ హెల్ప్ విత్ థర్డ్ పార్టీ అంటే మనకు వచ్చే మెయిన్ పాయింట్స్ ఏంటండి? ఫస్ట్ 2 అనమాట. నెక్స్ట్ ABC Limited is engaged in manufacturing of different types of yarns. Ongoing through its financial statements for the past years, it is observed that inventory is material to the financial statements. You, as an auditor of the company, wanted to obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the existence and conditions of the inventory as appearing in financial statements. Discuss how would you proceed as an auditor. So B1 you have to find, right? వాడు డీటెయిల్గా రాయక్కర్లా, మొత్తం ఇన్వెంటరీ కౌంటింగ్ ఎలా ప్రొసీడ్ అవుతాం అనే దానికి డీటెయిల్గా రాయక్కర్లా. ఇన్వెంటరీ కండిషన్ అండ్ ఎగ్జిస్టెన్స్ గురించి ఎలా తెలుసుకుంటాం. ఫస్ట్ ఎప్పుడు ఏ పాయింట్ వాడతాం? ఫస్ట్ పాయింట్ వాడతాం. అటెండ్ ఇన్వెంటరీ కౌంటింగ్ హెల్డ్ బై మేనేజ్మెంట్. The auditor shall obtain sufficient appropriate evidence regarding existence and conditions of inventory as at year end by attendance at physical counting by management. If management is counting physical inventory on a date other than balance sheet date, auditor has to plan for the other date. If the inventory counting is not possible to attend on management date, then auditor has to select another date and then count on his own and see compare it with the records. మీరు B పాయింట్లో 1 to 2 రాసుకోండి రిఫరెన్స్. B 1 and 2 రిఫరెన్స్ రెండింటిని రాసుకోండి. అండ్ 4th వన్, స్పెసిఫిక్గా నువ్వు ఫిజికల్ ఇన్వెంటరీ అటెండ్ అయినప్పుడు అక్కడ ఏ అంశాలు అబ్జర్వ్ చేస్తావు అనేది నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను. నెక్స్ట్ SA 505. షల్ వి స్టార్ట్?
అన్న యావరేజ్ ఒక 1 hour పడుతుంది కదా స్టాండర్డ్. సెగ్మెంట్ రిపోర్ట్ చూపిస్తాను. ఓకే, చూద్దాం అయితే ఇప్పుడే. This is regarding segment information. The group's operating segments are established on the basis of those components of the group that are evaluated regularly by executive committee, some chief operating decision maker as defined in Ind AS. Operating segments అంటారు Ind ASలో. మీకు వచ్చిందా Ind AS కంపారిజన్? రాలేదా? సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, దీస్ హ్యావ్ బీన్ ఐడెంటిఫైడ్. ఎలా ఐడెంటిఫై చేశారు? దీస్ హ్యావ్ బీన్ ఐడెంటిఫైడ్ టేకింగ్ ఇన్ టు అకౌంట్ నేచర్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ అండ్ సర్వీసెస్, ద డిఫరెంట్ రిస్క్స్ అండ్ రిటర్న్స్ అండ్ ద ఇంటర్నల్ బిజినెస్ రిపోర్టింగ్ సిస్టమ్. The group have 5 principal operating and reporting segments, namely refining, petrochemicals, oil and organized retail and digital services. Accounting policy em vadaru chudandi ikkada. Unallocable something words vadaru. The accounting policies and adopted for segment reporting are in line with accounting policy of the company with the additional policies for segment reporting. ఏదైతే సెగ్మెంట్ రిపోర్టింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఉంటాయో వాటి పాలసీస్ అనుగుణంగానే వీళ్ళు సెగ్మెంట్స్ చూస్ చేసుకున్నారు. రెవెన్యూ అండ్ ఎక్స్పెన్సెస్, రెవెన్యూ అండ్ ఎక్స్పెన్సెస్ హావ్ బీన్ ఐడెంటిఫైడ్ టు ఎ సెగ్మెంట్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్ టు ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ ది సెగ్మెంట్. రెవెన్యూ అండ్ ఎక్స్పెన్సెస్ విచ్ రిలేట్ టు ఎంటర్ప్రైజ్ యాజ్ ఎ హోల్. అంటే ఇవేంటి? దే ఆర్ నాట్ స్పెసిఫిక్ టు ఎ పర్టికులర్ సెగ్మెంట్. సపోజ్ ఆడిట్ ఉంది, ఆడిట్ అనేది ఒక సెగ్మెంట్కి చేయిస్తాం ఆడిట్, ఎంటర్ప్రైజ్ యాజ్ ఎ హోల్. కొన్ని ఎక్స్పెన్సెస్ ఆర్ నాట్ అలొకేటబుల్ ఆర్ నాట్ అలొకబుల్ టు ఎ సెగ్మెంట్ ఆన్ ఎ రీజనబుల్ బేసిస్. మీరు ఓవర్ హెడ్స్ చేస్తారు, రెడీ అవుతుంది. యా, ఇన్ ఓవర్ హెడ్స్ అంటే డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ మీరు ఓవర్ హెడ్స్ అలొకేట్ చేస్తారు, అపోర్షన్ చేస్తారు. కొన్ని ఓవర్ హెడ్స్ మీరు అపోర్షన్ చేయలేరు, వాటిని అన్అలొకబుల్ ఓవర్ హెడ్స్ అంటారు. ఇక్కడ కూడా అలానే segment assets and liabilities represents assets and liabilities in respective segments. Investments, tax related assets and other related assets cannot be allocated to a segment. ఇప్పుడు కంపెనీ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేస్తుంది కదా చాలా సబ్సిడరీస్లో, అది ఏ సెగ్మెంట్ నుంచి ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంది? నో, కంపెనీ యాజ్ ఎ హోల్. ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, ట్యాక్స్ అసెట్స్, డిఫర్ ట్యాక్స్ లైబిలిటీ, డిఫర్ ట్యాక్స్ అసెట్స్ ఇవేనా ఒక పర్టికులర్ సెగ్మెంట్కి సంబంధించినయా? కాదు, కంపెనీ యాజ్ ఎ హోల్. ఇప్పుడు సెగ్మెంట్లో వాళ్ళు ఏమేమి రిపోర్ట్ చేస్తున్నారు చూడండి. సెగ్మెంట్ రెవెన్యూ, అలానే సెగ్మెంట్ రిజల్ట్స్ అనమాట బిఫోర్ సమ్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ఎక్స్పెన్సెస్. సెగ్మెంట్ రెవెన్యూ ఎక్స్టర్నల్ టర్న్ ఓవర్ ఎంత, ఇంటర్ సెగ్మెంట్ టర్న్ ఓవర్ అంటే మీనింగ్ అంటే ఈజ్ ఇట్ యాక్చువల్లీ రికగ్నైజబుల్? P&L వస్తుందా? ఇది రాదు. ఇంటర్ సెగ్మెంట్ ఇట్ విల్ సెట్ ఆఫ్ అనమాట. టోటల్ వాల్యూ ఆఫ్ సేల్స్ అండ్ సర్వీసెస్ రెండెడ్ బై సెగ్మెంట్. టోటల్ వాల్యూ ఆఫ్ సేల్స్ అండ్ సర్వీసెస్ రెండెడ్ బై సెగ్మెంట్. మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే కరెంట్ ఇయర్ అండ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ ఇట్లా ఇస్తున్నారు. లెస్ GST రికవర్డ్. See, because this is the total turnover, I think, and this is the GST component of it, and revenues from operations net of GST 305 something. Alane segment result before interest and expenses less interest expenditure, add interest income, profit before tax, current tax, deferred tax. Asalu raduga tax anedi segment wise ఏమైనా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామా? నో. ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ అవే వాల్యూస్ ఇచ్చేసారు ఆల్మోస్ట్, ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ అనేది. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇంకా నార్మల్గా షేర్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు నాన్ కంట్రోలింగ్ ఇంట్రెస్ట్. ఇది కన్సాలిడేటెడ్ ఫినాన్షియల్స్లోది నాకు తెలిసి. షేర్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు నాన్ కంట్రోలింగ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే మైనారిటీ ఇంట్రెస్ట్ అంటారు. కన్సాలిడేషన్లో వస్తుంది. కన్సాలిడేషన్ మీకు స్టార్ట్ అయినప్పుడు మైనారిటీస్ ఇంట్రెస్ట్ అని వస్తుంది, వాళ్ళనే నాన్ కంట్రోలింగ్ ఇంట్రెస్ట్ అని కూడా అంటారు.
అట్లా అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెగ్మెంట్ అసెట్స్ ఇవ్వాలి, లైబిలిటీస్ చూపించాలి, క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇవన్నీ చూపించారా? సెగ్మెంట్ రిపోర్టింగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఏమైనా చేశారు? సెగ్మెంట్కి సంబంధించి ఒక రిపోర్టింగ్, ఒక సెగ్మెంట్కి సంబంధించి ఎక్స్క్లూజివ్ అసెట్స్ ఎంతో చూపించాలి. ఐడియా ఉందా పోనీ? యూ హ్యావ్ టు డిస్క్లోజ్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ సెగ్మెంట్ వైజ్ సెగ్మెంట్ అసెట్స్, సెగ్మెంట్ లైబిలిటీస్, క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్, ఇన్కమ్, డిప్రిసియేషన్. అలానే సెగ్మెంట్ వైజ్ వాట్ ఈస్ ద టోటల్ టర్న్ ఓవర్, సెగ్మెంట్ వైజ్ వాట్ ఈస్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇన్కర్డ్, సెగ్మెంట్ వైజ్ వాట్ ఈస్ ద పిఏటి పీబీటీ. ఐడియా ఉందా? ఇలా ఉంటుంది మీరు రిపోర్టింగ్ రిక్వైర్మెంట్ చూస్తే. దిస్ ఈజ్ సెకండరీ రిపోర్టింగ్. అర్థమవుతుందా? ప్రైమరీ ఓకే ఫైన్, ఫార్మాట్ జస్ట్ నార్మల్గా ఫార్మాట్ ఇలా రిపోర్ట్ చేస్తారు, అంతే, వేరే ఏమి ఉండదు అనమాట. ఓకే, ఇక్కడ టోటల్ వాల్యూ ఆఫ్ సేల్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఈజ్ ఆఫ్టర్ ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ ఇంటర్ సెగ్మెంట్ టర్న్ ఓవర్ ఆఫ్ 1 crore సంథింగ్ అదనమాట. ప్రీవియస్ ఇయర్లో ఇంత ఉందన్నమాట. ఇంకా తర్వాత ఇంకా మళ్ళీ ఇంకా నార్మల్ సెగ్మెంట్కి సంబంధించి సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇంటర్ సెగ్మెంట్ ప్రైసెస్ ఆర్ ఆర్మ్స్ లెంత్ ప్రైసెస్, బికాజ్ ఇంటర్ సెగ్మెంట్ ప్రైసెస్ ఆర్మ్స్ లెంత్ ఎందుకు ఉండాలి తెలుసా? డొమెస్టిక్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రైసింగ్ అప్లై అవ్వకూడదు కాబట్టి. ట్రాన్స్ఫర్ ప్రైసింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది, డొమెస్టిక్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రైసింగ్ అనేది అప్లై అవ్వకూడదు. అందుకని ఇంటర్ సెగ్మెంట్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రైసింగ్ అంటే ఏంటో మీకు ఫైనల్లో వస్తుంది, మీకు ఇంటర్లో లేదు ఇక్కడ. అలానే ఇండియన్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ మీద ఎట్లా అంటే ద కంపెనీ హ్యాస్ రిపోర్టెడ్ సెగ్మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆన్ కన్సాలిడేటెడ్ బేసిస్ ఇంక్లూడింగ్ బిజినెస్ కండక్టెడ్ త్రూ ఇట్స్ సబ్సిడరీస్. బికాజ్ మనం ఇప్పుడు చూసే సెగ్మెంట్ రిపోర్టింగ్ ఏ ఫినాన్షియల్స్లోది? కన్సాలిడేటెడ్ ఫినాన్షియల్స్. మీకు ఇక్కడ ఉంటుంది చూడండి పైన ఇండెక్స్లో కన్సాలిడేటెడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్, మనం చూసేది కన్సాలిడేషన్కి సంబంధించి. అలానే స్టాండర్డ్లోనూ కూడా ఉంటుంది. ఈ రిపోర్టబుల్ సెగ్మెంట్స్ ఆర్ ఫర్దర్ డిస్క్రైబ్డ్ యాజ్ బిలో. రిపోర్టబుల్ సెగ్మెంట్స్ గురించి ఇంకా క్లియర్గా చెప్పారు. ఇవి ఒక్కొక్కటి ఇప్పుడు మీకు మొత్తం అక్కడ 5 కేటగిరీస్ ఉన్నాయి కదా, 5 or 6 వాటి గురించి డిఫైన్ చేశారు ఇక్కడ క్లియర్గా. సెకండరీ సెగ్మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్. సెకండరీ సెగ్మెంట్స్ ఏంటి అంటే సెగ్మెంట్స్ రెవెన్యూ విత్ ఇన్ ఇండియా, అవుట్ సైడ్ ఇండియా, నాన్ కరెంట్ అసెట్స్ విత్ ఇన్ ఇండియా, అవుట్ సైడ్ ఇండియా. అంటే అసెట్స్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ గురించి అదే దాన్ని బ్రేకప్ మళ్ళీ ఇంకొకలా బ్రేకప్ చేసి చూపించారనమాట. అండ్ ఇది వేరే, ఇంకా ఇది వేరేదండి, ఇంకా ఇదంతా కూడా సబ్సిడరీస్ లిస్ట్ వాటి అట్లా సెగ్మెంట్ రిపోర్టింగ్ ఇచ్చారు. లేకపోతే స్టాండర్డ్లో కూడా ఒకసారి చూద్దాం. నో స్టాండర్డ్స్లో ఎక్కడో ఉంది, అది స్టాండర్డ్లోన్లో కూడా వీ నీడ్ టు సర్చ్. స్టాండర్డ్లోనే అవసరం లేదు కదా, సిఎఫ్ఎస్లో అయితే సరిపోద్ది. 2 అప్లై అయితే సిఎఫ్ఎస్లో వేయాలి. ఓకే ఫైన్. నెక్స్ట్ ఎస్ఏ 505. Now SA 505, which is external confirmation. SA 505 is regarding external confirmation. So whenever a question is about direct confirmation or external evidence or external confirmation, straight away the standard applicable is SA 505. You remember in evidence concept we discussed that external evidence is more reliable than internal. Internal is available in bulk when compared with external. External evidence directly obtained by auditor from third party is more reliable than it is obtained through management. External confirmation as per SA 505. External confirmation as per SA 505 meaning enti? Direct confirmation. What is it? Direct confirmation by auditor. Direct confirmation means what? Mediator, client exist avutada majhalo? No, direct auditor has to send a confirmation reply to third party, confirmation request to third party, where third party has to directly respond to auditor. That request is called as what? External confirmation. ikkada ade meaning. Management dwara velte dan external confirmation adagaru anru. A request sent by auditor
to confirm about some information in the financial statements. Financialsలో ఉన్న ఏదో ఇన్ఫర్మేషన్ గురించి కన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవడానికి మనం థర్డ్ పార్టీకి ఒక రిక్వెస్ట్ పెడతాం. ఓకే, అతను దానికి డైరెక్ట్గా ఎవరికి రిప్లై ఇవ్వాలి? ఆడిటర్. దాట్ వి కాల్ ఇట్ as ఎక్స్టర్నల్ కన్ఫర్మేషన్. నౌ this external confirmation, tell me, should I obtain only for balance sheet items or P&L items also? Anything? I can get external. What is external confirmation? Translate the meaning, general meaning. Confirmation from outsiders. Simple. Confirmation I want. For what you want confirmation? It may be anything. It may be transaction. It may be balance sheet item. It may be loan. It may be purchase. It may be sale. It may be for an expenditure. It may be for investment. It may be for contingent liability. Anything. I can get confirmation for anything. Information I have. I have information. But I want third party confirmation. Getting the point? So whatever the information I have, for this, management has already given me enough confirmations. I want one from third party also. If third party also confirms that this information is correct, then I proceed to my next level of audit. So confirmation is an additional assurance. Confirmation is like an additional assurance. So whatever the information the auditor is having, on that information, if the third party is giving an additional confirmation, that will be more accurate. Are you getting that? That will be more reliable. For that reason, I am going for confirmation. So external confirmation shall be obtained only for year-end balances. Is this statement correct or incorrect? Incorrect. Auditor can obtain confirmation not only for year-end balance, he can obtain confirmation for anything. It may be a transaction, loan agreement కి సంబంధించి టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్కి నువ్వు కన్ఫర్మేషన్ తెచ్చుకో. లోన్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఎంత కన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవచ్చు, ఇంట్రెస్ట్కి కన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవచ్చు. ఫర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ యూ కెన్ టేక్ ఎ కన్ఫర్మేషన్. ఫర్ ఎనీథింగ్ యూ కెన్ టేక్ ఎ కన్ఫర్మేషన్. Getting the point? Whatever, with respect to your audit, with respect to books of accounts or financial statements, anything you can get a confirmation. You can get confirmation from income tax department. You can get confirmation from GST department. You can get confirmation from banker. You can get confirmation from creditor, lender, or customer. Yes or no? From anyone you can take a confirmation. Now, how to obtain that confirmation? How to obtain that confirmation? Like it's a communication process. There is a sender. Here sender is what? Auditor. There is a receiver. There is a receiver. Who is he? Like external party. Yes or no? He is a third party. Third party. So we also call them as third party. Third party means other than your client and management. Client to management and one second party to the contract. Yes or no? Mano audit and a contract lo two parties untaru. Any contract there are two parties. Yes or no? ఆడిట్ కాంట్రాక్ట్లో ఫస్ట్ పార్టీ ఎవరు? ఆడిటర్. సెకండ్ పార్టీ ఎవరు? క్లయింట్. నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో, వాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఫస్ట్ పార్టీ ఎవరు? మేనేజ్మెంట్. సెకండ్ పార్టీ ఆడిటర్. ఆర్ యూ గెటింగ్ ద పాయింట్? థర్డ్ పార్టీ ఎవరు? ఎనీ వన్ అదర్ దాన్ వీస్ టూ. ఇప్పుడు థర్డ్ పార్టీ ఉన్నాడు, కస్టమర్ ఉన్నాడు, ఇంకొకటి డెబిటర్, వాడు ఫోర్త్ పార్టీ అవుతాడా? థర్డ్ పార్టీ అవుతాడు. థర్డ్ పార్టీ అంటే అదర్ దాన్ 1 and 2. అర్థమవుతుందా? థర్డ్ పార్టీ మీన్స్ వాట్? అదర్ దాన్ 1 and 2. దాన్ని ఎక్స్ పార్టీ అని కూడా అంటారు, ఒక్కోసారి వెరీ రేర్ కేసెస్లో అంటారు. Fine. So third party ante anything other than the client and auditor, anyone who do not belong to client, who do not belong to auditor, we can call him as what? External. If that person is giving some acknowledgement, we call it as external confirmation. Now sender, auditor is sending confirmation request. Sir, am I giving some confirmation? No, I am requesting confirmation. Confirmation request to receiver. And the receiver has to send the acknowledgement to auditor. Receiver has to send the acknowledgement to auditor. Are you getting the point? Now, what is this confirmation request? How to design this confirmation request? Client ela reply istadu, manu oka request pampistam kada, daniki acknowledgement istadu. How to send this request? How to send this confirmation request? This confirmation request is broadly two types. Confirmation request is broadly divided into two types. Positive confirmation request. What is it? Positive confirmation request, negative confirmation request. Negative confirmation request. There are two confirmation requests. One is positive, the other one is negative. What is a positive confirmation request? In a positive confirmation request,
ఐ విల్ సెండ్ ఎ మెయిల్ టు ద థర్డ్ పార్టీ. నేను ఒక మెయిల్ పంపిస్తాను థర్డ్ పార్టీకి. నాకు ఇప్పుడు రిక్వెస్ట్ దేని గురించి కావాలి అంటే, ఒక లోన్, లెండర్ ఒక లోన్ ఇచ్చాడు, ఎవరో ఒక థర్డ్ పార్టీ నాకు లోన్ ఇచ్చాడు, లోన్ ఆర్ సే కస్టమర్ అనుకోండి, లేకపోతే డెటార్స్ అనుకోండి, ఇంకా సింపుల్గా ఉంటుంది. డెటార్స్, ఐ హ్యావ్ సోల్డ్ గూడ్స్ టు దట్ పర్సన్ ఆన్ క్రెడిట్. As on 31st March 2019, practical I'm telling you, we get confirmations generally for year end balances. మధ్యలో ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏమైనా నీకు కావాలంటే తెచ్చుకోవచ్చు, కన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే. 31st March, on 31st March, in our books of accounts, the debtor balance shows some 75 lakhs. How much the debtor has to pay to our client? 75 lakhs. I've seen ఈ 75 lakhs మన క్లయింట్ కరెక్ట్గా వచ్చిందా లేదా నేను బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్ సేల్స్ మొత్తం ఎంత చూశాను, వాడి నుంచి ఆల్రెడీ ఎంత అమౌంట్లో వచ్చాయి చెక్ చేశాను, చెక్ ఏమైనా చెక్ వచ్చి డిపాజిట్ చేయలేదా అది కూడా చెక్ చేశాను. అవన్నీ చెక్ చేశాక నెట్గా తేలింది ఎంత అండి బ్యాలెన్స్ అవుట్ స్టాండింగ్? 75 lakhs. ఐ వాంట్ టు హియర్ ఫ్రమ్ హిమ్ హౌ మచ్ హీ హ్యాస్ టు పే టు ద కంపెనీ. అతని పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అతని కంపెనీకి ఎంత పే చేయాలో నేను తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను. అతను కూడా 75 lakhs చెప్తే యా ఫైన్, ఐ విల్ కన్విన్స్. అతను వేరే అమౌంట్ చెప్పాడు, ఎందుకు వేరే అమౌంట్ చెప్పాడు నేను ఒకసారి ట్రై చేస్తా తీసుకొని. అతని దాంట్లో చాలా మనం ఏదైతే సేల్స్ అని చూపించామో అవన్నీ అతను పర్చేస్గా రికార్డ్ చేయలే. ఏంటి అని డీప్గా ఇన్వెస్టిగేషన్కి వెళ్ళా, అతను నిజంగా పర్చేస్ చేయలేమేమి. కంపెనీ అంటే ఏంటి? ఫేక్ సేల్స్, ఇవన్నీ ఫిక్టీషియస్ సేల్స్. ఇంకొంచెం ముందరకెళ్ళి ఏప్రిల్ మంత్లో ఈ సేల్స్ అన్నింటినీ చూసా, రైట్ ఆఫ్ చేసేసారు. క్రెడిట్ నోట్ సేల్స్ రిటర్న్స్ అని రాసేసారు నెక్స్ట్ మంత్లో. ఈ మంత్లో సేల్స్ అని చూపించి మార్చ్ ఎండ్లో నెక్స్ట్ మంత్లో ఏమని చేశారండి? సేల్స్ రిటర్న్ చేసేసారు. సెటప్ అయిపోయింది, బుక్స్లో అక్కడ ఓవరాల్గా మిస్టేక్ అయితే లేదు, సెట్ ఆఫ్ చేశారు. కానీ ఈ మంత్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ అంటే ఈ ఇయర్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ విల్ షో హయ్యర్ ప్రాఫిట్, నో. సో నో, వెరాస్ ద నెక్స్ట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ విల్ హ్యావ్ ఏ లోయర్ ప్రాఫిట్. బట్ ఆ ఇయర్ ప్రాఫిట్ తగ్గినా పర్లేదు, మనకి ఇయర్ ప్రాఫిట్ ఎక్కువ ఉండాలి. ఎందుకంటే బ్యాంక్ లోన్కి వెళ్తున్నారు కంపెనీ ఈజ్ గోయింగ్ ఫర్ ఏ బ్యాంక్ లోన్ ఆర్ కంపెనీ ఈజ్ గోయింగ్ ఫర్ ఏ లాస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ పాలసీ. లాస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ పాలసీ అన్నప్పుడు ఎక్కువ ప్రాఫిట్ చూపిస్తే బెటరే కదా. ప్రాఫిట్ ఎక్కువ చూపించి ప్రీమియం సమ్వట్ ఎంత పే చేస్తాము, నెక్స్ట్ లిమిటెడ్గా ప్రాఫిట్ తగ్గిపోద్ది, ఐ విల్ టేక్ ఏ క్లెయిమ్. పాసిబిలిటీ దేర్ ఆర్ నాట్. సో ఇట్లాంటి కొన్ని మ్యానిపులేషన్స్ చేయొచ్చు అనమాట. సో ఎక్స్టర్నల్ కన్ఫర్మేషన్ ద్వారా ఇలాంటి మ్యానిపులేషన్స్ గురించి బయటపడే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఫర్ దాట్ రీజన్ ఐ ఆమ్ గెటింగ్ కన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ థర్డ్ పార్టీ. సో నౌ ఐ విల్ సెండ్ ఎ రిక్వెస్ట్. అతనికి రిక్వెస్ట్ పంపేటప్పుడు నేను టూ మోడ్స్ చూస్ చేసుకోవచ్చు, ఏదైనా ఒకటి, పాజిటివ్ ఫార్మాట్, నెగటివ్ ఫార్మాట్. పాజిటివ్ ఫార్మాట్ ఎలా ఉంటుందో వర్డింగ్స్ చెప్తాను చూడండి, ఒక సిమిలర్ వర్డింగ్స్, ఒక ఎగ్జాంపుల్ వర్డింగ్స్. వి ది ఆడిటర్స్ ఆఫ్ ఈ కన్ఫర్మేషన్ రిక్వెస్ట్ దేని మీద చెప్తా అంటే కంపెనీ లెటర్ హెడ్ ఉంటుంది కదండి. కంపెనీ లెటర్ హెడ్ ఉంటుంది అంటే కంపెనీది A4 షీట్ ఉంటుంది, దానిపైన కంపెనీ పేరు అవన్నీ ఉంటాయి. నేను అక్కడ క్లియర్గా వి ది ఆడిటర్స్ ఆఫ్ సో అండ్ సో ద అబౌవ్ కంపెనీ, వి ది ఆడిటర్స్ ఆఫ్ దిస్ కంపెనీ ఫౌండ్ అవుట్ దట్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఆఫ్ ది కంపెనీ యాజ్ అట్ 31st March 2019 an amount of receivable, namely 75 lakhs from your end, is pending. We are requesting you to acknowledge whether the information contained in our books of accounts is matching with your records or not. If the information is not matching in your books of, if the information is, whether the above information is matching with your books of accounts or not, and please mention what is the balance that is there in the books of accounts. మీ books of accounts అంటే థర్డ్ పార్టీ books of accounts. ఇక్కడ మనం కంపెనీ books of accountsలో 75 lakhs ఉందని చూపిస్తాము. అండ్ వీఆర్ రిక్వెస్టింగ్ ఇక్కడ థర్డ్ పార్టీకి ఇక్కడ మనం ప్లేస్ ఇచ్చాం. థర్డ్ పార్టీకి వీ హ్యావ్ గివెన్ ఎ ప్లేస్ హియర్. హీ హ్యాస్ టు ఫిల్ దిస్. అతను ఫిల్ చేసి నాకు ఇదే లెటర్ మళ్ళీ యాస్టిస్ ఫార్వర్డ్ చేయాలి. గెటింగ్ ద పాయింట్? హీ హ్యాస్ టు టేక్ ఏ ప్రింట్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్, ఫిల్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్, స్కాన్ ఇట్ అండ్ దెన్ సెండ్ మీ. డైరెక్ట్ ఆడిటర్ మెయిల్ నుంచి పంపిస్తాము. బట్ ఏ ఫార్మాట్లో పంపిస్తాం? కంపెనీ లెటర్ హెడ్ మీద పంపిస్తాం. ఎందుకని కంపెనీ లెటర్ హెడ్? థర్డ్ పార్టీ కంపెనీ లెటర్ హెడ్ మీద పంపిస్తేనే ఆథరైజ్, ఓకే కాన్ఫిడెన్షియల్గానే వచ్చింది డేటా అని అప్పుడే రిప్లై ఇస్తారు. లేకపోతే రిప్లై ఇవ్వరు. కొంతమంది కంపెనీ పర్మిషన్ కావాలి అంటారు. మళ్ళీ ఇవన్నీ ఎందుకండి? కింద డైరెక్టర్ ఆఫ్ ద కంపెనీ సైన్ చేస్తాడు అండ్ ఆడిటర్ నేను కూడా సైన్ చేస్తాను. గెటింగ్ ద పాయింట్? సైన్ చేసి కన్ఫర్మేషన్ రిక్వెస్ట్ పంపిస్తాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ నేను ఒక 5 days టైం ఇచ్చాను. ప్లీజ్ రిప్లై విత్ ఇన్ 5 days ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ రిసీవింగ్ దిస్ కన్ఫర్మేషన్ రిక్వెస్ట్. నేను మెయిల్లో పంపాను, ఇమీడియట్గా ఇన్స్టెంట్గా వెళ్ళిపోతుంది వాడికి. 5 days లోపు రిప్లై ఇవ్వాలి. ఏమని రిప్లై ఇవ్వాలి? ఇంతకీ వాడు సపోజ్ వాడి బుక్స్లో 74 lakhs ఉంది, రిప్లై ఇవ్వాలా అవసరం లేదా? వాడి బుక్స్లో 75 ఉంది, ఆయన ఇవ్వాలిగా. ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉన్నా సరే రిప్లై ఇవ్వాల్సిందే. వాట్ ఎవర్ ద బ్యాలెన్స్ అవైలబుల్ హీ మస్ట్ గివ్ రిప్లై విత్ ఇన్ 5 days. వాట్ విల్ ఐ డూ? సపోజ్ ఇఫ్ ఐ డెంట్ గెట్ రిప్లై, వాట్ విల్ ఐ డూ? రిప్లై రాలేదు, ఏం చేద్దాం? మళ్ళీ ఫాలో అప్ చేస్తాము. మళ్ళీ ఏం చేస్తాం? ఇంకోసారి మళ్ళీ రిమైండ్ చేస్తాం. అయినా రిప్లై రావట్లేదు.
ఆడిట్ కూడా అయిపోతుంది. ఇంకా ఆల్టర్నేటివ్గా అసలు 75 lakhs కరెక్ట్ కదా ట్రై చేస్తాను. రిప్లై రావట్లేదంటే ఎందుకు రావట్లేదు, అసలు ఈ అమౌంట్ ఎప్పటి నుంచి అవుట్ స్టాండింగ్ ఉందో చెక్ చేస్తాను. అది రీసెంట్గా సేల్ చేసిన సేలే, రీసెంట్గానే జరిగింది ఆ సేల్. ఓకే ఫైన్, ప్రాబ్లం. బ్యాడ్ డేట్, డౌట్ఫుల్ డేట్ అని ఇంకా క్లాసిఫికేషన్ చెక్, ఇంకా క్రెడిట్ పీరియడ్ ఉంది. సరే ఆ కస్టమర్ ఫుల్ బిజీగా ఉంటాడంటే అతను రిప్లైలు ఇవ్వడు. మెయిల్ బేసిక్ నేచర్ ఆఫ్ కస్టమర్ అలాంటిది, అతను రిప్లైలు ఇవ్వడు. ఓకేనా? సో మీరు ఫాలోఅప్ చేయండి, వస్తే తీసుకొని లేకపోతే లేదు. అలాంటప్పుడు నేను ఫోన్ కూడా చేస్తాను అవసరమైతే. గెటింగ్ ద నా క్లయింట్ చేత ఫోన్ చేయిస్తా, రిప్లై ఇవ్వమని చెప్పిస్తా, అతను రిప్లై ఇస్తాడు, అయిపోతుంది. సో వీ గెట్ దట్ ఎక్నాలెడ్జ్మెంట్. ఇది పాజిటివ్ కన్ఫర్మేషన్ రిక్వెస్ట్, వేర్ యు ఆర్ మ్యాండేటరీలీ గెటింగ్ ఏ రిప్లై, వేర్ యు ఆర్ డెఫినెట్లీ గెటింగ్ ఏ రిప్లై. నెగటివ్ కన్ఫర్మేషన్ రిక్వెస్ట్. Negative confirmation request. Negative confirmation request is also on the letterhead of the client. Here we mention, we auditors of so and so found your books of accounts is having 75 lakhs. 75 lakhs మీ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో బ్యాలెన్స్ ఉందని చెప్తాను. ఇప్పుడు అతను రిప్లై ఇవ్వాలి. ఎప్పుడు రిప్లై తెలుసా? ప్లీజ్ acknowledge if your books of accounts contains a different amount. If different amount అంటే మీనింగ్ ఏంటి? అతను ఎప్పుడు ఎక్నాలెడ్జ్ చేయాలి దీనికి ఎప్పుడు రిప్లై ఇవ్వాలి? బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో కనుక డిఫరెంట్ అమౌంట్ ఉంటే కనుక రిప్లై ఇవ్వాలి. సేమ్ అమౌంట్ ఉంటే రిప్లై ఇవ్వక్కర్లేదు, అతను నాకు రిప్లై మెయిల్ పంపక్కర్లేదు. ఎప్పుడంటే అమౌంట్ మ్యాచ్ అయితే. ఇఫ్ ద అమౌంట్ ఈజ్ మ్యాచింగ్ విత్ ద థర్డ్ పార్టీ రికార్డ్స్, ద థర్డ్ పార్టీ నీడ్ నాట్ సెండ్ ద రిప్లై. ఓన్లీ ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ ఎ మిస్ మ్యాచ్, only when the third party disagrees with this information, the third party has to reply. If the third party agrees with the information given, he need not reply. So దానికి కూడా మనం 5 days టైం ఇచ్చాను. మేనేజ్మెంట్ సైన్, ఆడిటర్ సైన్ ఉంది, రిక్వెస్ట్ పంపించాం. 5 days లోపు రాలేదు. మీన్స్ వాట్ ఈస్ ది అజంప్షన్ దట్ వీ కెన్ టేక్? అమౌంట్ ఈస్ మ్యాచింగ్ ఆర్ నాట్ మ్యాచింగ్? అమౌంట్ ఈజ్ అగ్రీయింగ్. సో మన బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్కి థర్డ్ పార్టీ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్కి మ్యాచింగ్ ఉంది బుక్స్, అందుకే నాకు రిప్లై రాలేదు. అదే పాజిటివ్లో నాకు రిప్లై రాలేదంటే మీనింగ్ ఏంటి? వాడు అసలు చూడలేదు. కాబట్టి మళ్ళీ మనం ఫాలోఅప్ చేయాలి. ఫాలోఅప్ చేసి మనం కన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవాలి. గాట్ ద పాయింట్? పాజిటివ్ రిక్వెస్ట్ అండ్ నెగిటివ్ రిక్వెస్ట్. పాజిటివ్ రిక్వెస్ట్, వెదర్ థర్డ్ పార్టీ అగ్రీస్ ఆర్ డిసగ్రీస్, హీ మస్ట్ రిప్లై బోత్. Whereas in this format, only when the third party disagrees with the information provided in the confirmation request, only if the third party disagrees with the confirmation request has to reply. Tell me, among these two methods, which is superior method? Which one is superior? Positive method is superior method. Why? Because you would have seen a general principle of communication. Sender, message, receiver, reply, feedback. Yes or no? That's a best form of communication. If you are communicating in unidirection, where there is no reply, that's not the good form of communication. ఇక్కడ ఇప్పుడు సపోజు నేను నెగటివ్ ఫార్మాట్ పంపా, అసలు అతనికి మెయిలే చూడలే, అది స్పామ్ బాక్స్లోకి వెళ్ళిపోయింది, అతని మెయిల్లో ట్రాష్లోకి వెళ్ళిపోయింది డైరెక్ట్గా. స్పామ్ బాక్స్ అంటారు, అందులోకి వెళ్ళిపోయి అసలు మెయిల్ వచ్చినట్టు కూడా తెలియదు అతనికి. అందుకని అసలు తెలియక రెస్పాండ్ అవ్వలేదు. ఒకవేళ ఇది అతను చూసుంటే, అతను బుక్స్ చెక్ చేసుకొని ఉంటే బ్యాలెన్స్ నిజంగా తక్కువ ఉంది, ఫేక్ సేల్స్ ఉన్నాయి మనకి అంటిటీలో, ఇప్పుడు ఇది బయటపడదుగా. నెగిటివ్ ఇతనికి పంపించుంటే అతను చూసుకోలేదు కాబట్టి, బ్యాలెన్స్ మిస్ మ్యాచ్ అయిన విషయాన్ని మనకు తెలియజేయడు కాబట్టి, ఆ ఫేక్ సేల్స్ ఏవో జరిగిన విషయం మనకి ఎప్పటికీ బయటపడదు. గెటింగ్ ద పాయింట్? సో నెగిటివ్ కన్ఫర్మేషన్ రిక్వెస్ట్లో ఉన్న డౌన్ సైడ్ అది. దో నెగిటివ్ కన్ఫర్మేషన్ రిక్వెస్ట్ త్వరగా అయిపోతుంది, పని త్వరగా అయిపోతుంది, కానీ ఇట్ వోంట్ గివ్ యూ ఎఫెక్టివ్ ఆడిట్ ఎవిడెన్స్. Whereas a positive confirmation request, you are getting a reply, so it's always effective. Getting the point? So positive confirmation request is highly effective when compared with a negative confirmation request. అయితే ఇప్పుడు మరి నెగిటివ్ కన్ఫర్మేషన్ రిక్వెస్ట్ బాగున్నప్పుడు ఎందుకు పెట్టారు స్టాండర్డ్లో? అది వేస్ట్ అని తెలిసినప్పుడు వై డూ వి యూజ్ రియల్లీ ఇన్ రియల్ లైఫ్ ఆల్సో నెగిటివ్? వి యూజ్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ సిచ్యువేషన్స్. when the outstanding balance is immaterial. When the outstanding balance is immaterial. Second one, nature of the third party. వాడు ఎలాంటి పార్టీ, వాడు రిప్లై ఎలా ఇస్తాడు? నువ్వు పెట్టిన ప్రతి మెయిల్కి హాయ్ అని పెట్టావు, రిప్లై కూడా హాయ్ అని ఇస్తాడు ఏమంటే. దట్ ఈస్ ద కైండ్ ఆఫ్ డెడికేషన్ థర్డ్ పార్టీ ఈస్ హ్యావింగ్. వాడు ప్రతి మెయిల్కి ఖచ్చితంగా రిప్లై ఇస్తాడు. ప్రమోషనల్ మెయిల్ వచ్చినా థ్యాంక్స్ అని పెడతాడు. అర్థమైందా? రిప్లై.
అలాంటి నేచర్ ఉన్నటువంటి థర్డ్ పార్టీ వాడు ఖచ్చితంగా రిప్లై ఇచ్చేవాడే. ఇప్పుడు నేను ఏది పంపినా బెటర్ అండి, నెగిటివ్ పంపినా కూడా ఏం కాదు, ఎందుకంటే రిప్లై ఇస్తాడు. వాడు చూసి రిప్లై ఇవ్వలేదంటే చూసి ఇగ్నోర్ చేశాడని అర్థం. రిప్లై రాలేదంటే వాడు చూసి ఉంటాడు, ఖచ్చితంగా ఇగ్నోర్ చేసి ఉంటాడు. ఇలాంటి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు తెలుసా, నెగిటివ్ నువ్వు రిప్లై ఇవ్వక్కర్లేదు, మ్యాచ్ అయినా పర్లేదు, వాడు మళ్ళీ చెప్తాడు మ్యాచ్ అయిందని రిప్లై ఇస్తాడు మళ్ళీ. అర్థం, రిప్లై ఇవ్వక్కర్లేదు బట్ స్టిల్ వీళ్ళు రిప్లై. వాళ్ళ రిప్లై రావడంలో మనకి ప్రాబ్లం ఏం లేదు. నెగిటివ్ పంపేది ఏంటంటే మన టైం సేవింగ్ కోసం అంతే. ఇంకొకటి అమౌంట్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఈస్ ఇమ్మెటీరియల్ ఆర్ దెర్ ఆర్ సో మెనీ లార్జ్ స్కేల్ బిజినెస్. అర్థమైందా, లార్జ్ చాలామంది ఉన్నారు కస్టమర్స్. అలాంటప్పుడు కొంతమందికి పాజిటివ్ పంపచ్చు, కొంతమందికి నెగిటివ్ పంపచ్చు. ఇలా మనం పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఇలా ఇదంతా కూడా వాడచ్చు. ఇందుకు ఇప్పుడు ఎక్స్టర్నల్ కన్ఫర్మేషన్ ప్రొసీజర్ ఏంటి ఇప్పుడు చెప్పండి. సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఫస్ట్ నేను ఆడిట్ ఏరియా చూసుకోవాలి. క్రెడిటార్సా, డెటార్సా, బ్యాంక్ బ్యాలెన్సా, ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏరియా నేను సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఎక్కడెక్కడ నేను కన్ఫర్మేషన్ పంపాలి అని. నేను 3-4 ఏరియా సెలెక్ట్ చేసుకుంటా. ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ తీసుకుంటా, క్రెడిటార్స్ తీసుకుంటా, డెటార్స్ తీసుకుంటా. ఇన్వెంటరీ విత్ థర్డ్ పార్టీ ఎక్స్టర్నల్ కన్ఫర్మేషన్ చెప్పి గుర్తుందా, అది కూడా నేను సెలెక్ట్ చేసుకుంటా. ఇప్పుడు ఇందులో ఇప్పుడు నేను ఏవైతే బ్యాంక్ లోన్స్, క్రెడిటార్స్, డెటార్స్ అన్నానో చాలామంది ఉంటారు ఇందులో, అందరికీ పంపిస్తాను రిక్వెస్ట్. మెటీరియల్ ఐటమ్స్, ఇమ్మెటీరియల్ ఐటమ్స్ కొన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని వాళ్ళకి రిక్వెస్ట్ పంపిస్తాను. సో నౌ సెలెక్షన్ ఐ మీన్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ పార్టీస్, ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ థర్డ్ పార్టీస్. ఫస్ట్ వన్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ఆడిట్ ఏరియా, సెకండ్ వన్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ థర్డ్ పార్టీ. ఇప్పుడు నేను వీళ్ళకి రిక్వెస్ట్ పంపాలి. రిక్వెస్ట్ పంపాలంటే రిక్వెస్ట్ ఫార్మాట్ నేను డిజైన్ చేయాలిగా. పాజిటివ్ ఫార్మాట్ డిజైన్ చేయాలి, నెగిటివ్ ఫార్మాట్ డిజైన్ చేయాలి, డిపెండ్స్ ఆన్ ది జడ్జ్మెంట్ ఆఫ్ ది ఆడిటర్. నౌ డిజైన్ ఏ సూటబుల్ కన్ఫర్మేషన్ ఫార్మాట్. డిజైన్ ఏ సూటబుల్ కన్ఫర్మేషన్ ఫార్మాట్. డిజైన్ చేసావు, ఏం చేసావు డిజైన్ చేసాక సెండ్ ఇట్, సెండింగ్ ద కన్ఫర్మేషన్ ఇంక్లూడింగ్ ఫాలోఅప్ రిక్వెస్ట్. ఎప్పుడు ఫాలోఅప్ పంపిస్తాం, మనకి టైం లిమిట్లో రిప్లై రాకపోతే పాజిటివ్ దానికి మళ్ళీ మనం ఫాలోఅప్ రిక్వెస్ట్ వీ విల్ బి సెండింగ్. క్లియర్ ఎవ్రీవన్, దట్స్ ఇట్, స్టాండర్డ్ ఓవర్. ఓకే, సపోజ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ గెటింగ్ ఎక్స్టర్నల్ కన్ఫర్మేషన్ ఆర్ మేనేజ్మెంట్ ఈస్ డినయింగ్ యూ, మేనేజ్మెంట్ మిమ్మల్ని ఎప్పటికప్పుడు అడ్డం చెప్తుంది మీకు ఎక్స్టర్నల్ కన్ఫర్మేషన్ వెళ్ళొద్దు అని, లేదా థర్డ్ పార్టీ మీకు రిప్లై ఇవ్వలేదు, దెన్ ఆడిటర్ కెన్ గివ్ వాట్, మాడిఫైడ్ ఒపీనియన్. అయిపోయింది. Yeah, definitions, please read. Definition: external confirmation, audit evidence obtained as a direct written response to the auditor from the third party in paper form or by electronic or other medium. Yeah, external confirmation audit evidence obtained as a direct written response to auditor from a third party, also known as confirming party. It may be in paper form or it may be electronic form. ఇంకో ఫామ్ లేదు, అదర్ మీడియం అంటాను, రెండు రాసుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్. సో ఆడిట్ ఎవిడెన్స్ అబ్టైన్ యాజ్ అ డైరెక్ట్ రిటర్న్ రెస్పాన్స్ టు ఆడిటర్ ఇన్ పేపర్ ఫామ్ ఆర్ ఎలక్ట్రానిక్ ఫామ్. నెక్స్ట్, పాజిటివ్ కన్ఫర్మేషన్ రిక్వెస్ట్. ఇక్కడ పాజిటివ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి, ఖచ్చితంగా రిప్లై ఇస్తాడుగా. అది మ్యాచ్ అయినా మ్యాచ్ అవ్వకపోయినా, అగ్రి అయినా డిసగ్రీ అయినా రెండింటికి రిప్లై ఇస్తాడు. ఎస్, A request that the confirming party respond directly to the auditor indicating whether the confirming party agrees or disagrees with the information in the request or providing the requested information. So a request that the confirming party respond directly to auditor indicating whether the confirming party agrees or disagrees with the information in the request or providing the requested information. అంటే కన్ఫర్మింగ్ పార్టీ డైరెక్ట్గా రెస్పాండ్ అవుతాడు వెదర్ హీ అగ్రీస్ ఆర్ డిసగ్రీస్ విత్ వాట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడెడ్ ఇన్ ది కన్ఫర్మేషన్ రిక్వెస్ట్. కన్ఫర్మేషన్ రిక్వెస్ట్ అంటేనే మనం అతని కన్ఫర్మేషన్ కావాలని మనం రిక్వెస్ట్ పంపాం, దట్స్ కన్ఫర్మేషన్ రిక్వెస్ట్. నెగటివ్ కన్ఫర్మేషన్ రిక్వెస్ట్. A request that the confirming party respond directly to the auditor only if the confirming party disagrees with the information provided. సో ఇక్కడ డిసగ్రీ అయితే మాత్రమే రిప్లై ఇస్తాడు, అగ్రి అయితే రిప్లై ఇవ్వాల్సిన నెసెసిటీ లేదు. నెక్స్ట్, ఎక్సెప్షన్ అంటే ఏంటి? ఎక్సెప్షన్ అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే మీనింగ్ ఏంటి, ఆడిట్లో మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు డేటా, అంతేనే కదా, నువ్వు పంపిన రిక్వెస్ట్ ఆ థర్డ్ పార్టీ పంపాడు, రిప్లై పంపాడు, ఆ రెండింటికి మధ్య డేటా మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు, దెన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ as వాట్, ఎక్సెప్షన్. అదే exception. A response indicates a difference between information requested to be confirmed or contained in the entity's records and information provided by the confirming party. Information available in books of accounts or confirmation request is not matching with information provided by confirming party. ఎప్పుడైతే డిఫరెన్స్ ఉందో దాన్ని ఎక్సెప్షన్ అంటాం. ఎక్సెప్షన్కి ఇంకో వర్డ్ మిస్టేట్మెంట్ అని అనలేం డైరెక్ట్గా. ఎక్సెప్షన్ మిస్టేట్మెంట్ అవ్వాలని రూల్ ఏం లేదు. ఎక్సెప్షన్ అంటే అన్యూజువల్గా ఉంది, ఇన్వెస్టిగేట్ చేయి, దానివల్ల మిస్టేక్ జరిగిందా లేదా. సపోజ్ ఇప్పుడు ఎక్సెప్షన్ థర్డ్ పార్టీ రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడు, అది మన ఇన్ఫర్మేషన్ మ్యాచ్ అవుతుంది, డైరెక్ట్గా మన బుక్స్ రాంగ్ ఉన్నట్టేనా?
ఇప్పుడు వాడిది మంది స్టేట్మెంట్స్ తీసుకొని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, మొత్తం చూస్తే మందంతా కరెక్ట్గా ఉంది, వాడి అకౌంటింగ్ రాంగ్గా ఉంది. సో ఇప్పుడు వాడికి మనం రిమైండ్ చేస్తాం. సో సమ్ టైమ్స్ అన్ ఎక్సెప్షన్ మే బీ నాన్ మిస్స్టేట్మెంట్ ఆర్ ఇట్ మే లీడ్ టు ఎ మిస్స్టేట్మెంట్. నెక్స్ట్, external confirmation procedures. యా, When using external confirmation procedures, మెయిన్ ప్రొసీజర్ అన్నప్పుడు ఈ 4 పాయింట్లు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫస్ట్ 4 పాయింట్స్ రైట్ అబౌట్ ఎక్స్టర్నల్ కన్ఫర్మేషన్ ప్రొసీజర్ అన్నప్పుడు మెయిన్ 4 పాయింట్స్ రాయాలి. ఎస్, ఫస్ట్ వన్, determining the information to be confirmed or requested, selecting the appropriate confirming party. ఫస్ట్ వన్ డిటర్మైనింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు బీ కన్ఫర్మ్డ్, దానికి విత్ ఇన్ బ్రాకెట్ 0.5 రాసుకోండి. 5th పాయింట్ అందులో ఇచ్చాం, ఎగ్జాంపుల్ 0.5 డిటర్మైనింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు బి కన్ఫర్మ్డ్. ఏ కన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవచ్చు? బ్యాంక్ బ్యాలెన్సెస్, కింద ఇచ్చారు అకౌంట్ రిసీవబుల్, ఇన్వెంటరీ హెల్డ్ బై థర్డ్ పార్టీస్, అకౌంట్స్ పేయబుల్, క్రెడిటార్స్, డెటార్, బ్యాంక్ బ్యాలెన్సెస్, ఇన్వెంటరీ. కరెక్టేనా? నెక్స్ట్, సెకండ్ వన్, Selecting the appropriate confirming party. ఆ డెటార్స్ కస్టమర్స్లో కొంతమందిని శాంపుల్ బేసిస్ మీద తీసుకుంటాం కదా, విత్ ఇన్ బ్రాకెట్ ఎగ్జాంపుల్ శాంప్లింగ్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్టీస్. అంతేనా? అలా రాయచ్చా? శాంప్లింగ్ ఆఫ్ పార్టీస్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్టీస్, శాంప్లింగ్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్టీస్. అందరికీ పంపం కదా కన్ఫర్మేషన్ రిక్వెస్ట్, కొంతమందికి ర్యాండమ్గా పంపుతాం. నెక్స్ట్, థర్డ్ వన్, Designing the confirmation request which may be positive pattern or negative సో pattern. ఎయిదర్ ఇన్ నెగటివ్ or పాజిటివ్ ప్యాటర్న్ యూ కెన్ డిజైన్ ఏ కన్ఫర్మేషన్ రిక్వెస్ట్. డిజైన్ చేసాక ఏం చేయాలి? సెండ్ చేయాలి. నెక్స్ట్, Sending the request including follow-up request when applicable to ఫాలో అప్ రిక్వెస్ట్ ఎప్పుడు అప్లై అవుతుంది? వెన్ ఒరిజినల్ రిక్వెస్ట్ అప్లై అయిపోతే ఫాలో అప్ రిక్వెస్ట్ అప్లై అవుతుంది. కరెక్టేనా కదా? నెక్స్ట్, 5th పాయింట్, అది ఇందాకే చదివాం, ఇప్పుడు ఇందాక ఫస్ట్ పాయింట్తో పాటు. సరే చదివాం. జనరల్గా ఏ ఏరియాస్లో వస్తుంది కన్ఫర్మేషన్ రిక్వెస్ట్? Following are the examples of situation or areas where external confirmation may be useful. యా, Bank balances and other information from bankers, account receivable balances, inventory held by third parties, account payable balances. దట్స్ ఇట్. నెక్స్ట్, External confirmation procedure frequently are performed to confirm or request information regarding account మనం balances. జనరల్గా ఎక్స్టర్నల్ కన్ఫర్మేషన్ దేనికి తీసుకుంటాం? ప్రాక్టికల్గా అకౌంట్ బ్యాలెన్సెస్ అంటే బ్యాలెన్స్ అవుట్ స్టాండింగ్స్కి తీసుకుంటాం. హవెవర్, నెక్స్ట్, దే మే ఆల్సో బి యూజ్డ్ ఫర్ టు కన్ఫర్మ్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అగ్రిమెంట్స్లో కొన్ని టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ కన్ఫర్మ్ చేసుకోవడానికి నువ్వు కన్ఫర్మేషన్ అడగచ్చు. కాంట్రాక్ట్స్ గురించి కన్ఫర్మ్ చేసుకోవడానికి, ట్రాన్సాక్షన్స్ గురించి కన్ఫర్మ్ చేసుకోవచ్చు. టు కన్ఫర్మ్ ది యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ సర్టన్ కండిషన్స్. ఇప్పుడు అగ్రిమెంట్ చూసా కొన్ని కండిషన్స్ అన్నీ ఉన్నాయి, ఇవి కాకుండా ఇంకేమైనా కండిషన్స్ ఉన్నాయా? అగ్రిమెంట్లో పెట్టకుండా ఏమైనా సైడ్ అగ్రిమెంట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? దానికోసం నేను కన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవచ్చు. అమౌంట్స్ డ్యూ టు లెండర్స్కి సంబంధించిన కన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవచ్చు. వాట్ నాట్, ఎవ్రీథింగ్ యూ కెన్ గెట్ ఏ కన్ఫర్మేషన్. ఒక టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్కి తీసుకుంటావా, లేకపోతే బ్యాలెన్స్ అవుట్ స్టాండింగ్కి తీసుకుంటావా, ట్రాన్సాక్షన్కి తీసుకుంటావా, లాస్ట్ ఇయర్ ఎప్పుడో జరిగిన ట్రాన్సాక్షన్ ప్రైర్ పీరియడ్ అంటే ఏమైనా ఉందో లేదో తెలుసుకోవడానికి నువ్వు దానికి కన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటావా? నీ ఇష్టం, దేనికైనా నువ్వు కన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్, Therefore, external confirmation can be obtained not only for account balances at year end but also for above details. అంటే ఇయర్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్కే కాదు, పైన బ్యాలెన్సెస్కి కూడా మీరు కన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవచ్చు. ఓకే, తర్వాత మేనేజ్మెంట్ రిఫ్యూజల్ నెగటివ్ కన్ఫర్మేషన్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో చదువుతాం. ఓకే, క్యారీ ఆన్. 12:45కి వీ హ్యావ్ టు, అంటే ఏదో బస్ ప్రాబ్లం ఏదో ఉందంట. ఇవాళ నుంచి 12:45 వరకే ఉండొచ్చు క్లాసెస్ కొన్ని బ్యాచెస్కి.